أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضور دی بارگاہ دے اندر ادب حاضری پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مینوں ہوا دیر ہو گئی آیا نو پر تسی اللہ دے بندے کوئی نہیں بولے. جے تسی نہ بولے تو بولنا میں کوئی نہیں. حضور دی بارگاہ درود و سلام دی واری ہوئے تو تسی چپ کر جو اس طرح نہیں. پھر اج دیہڑا ہاں جی تو تھوڑا بولو انشاءاللہ. تسی بولو گے تو میرا بھی دل کرے گا بولن تے یار. بس اینج تھوڑا تھوڑا بولتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھڑی ٹور پینی. ہاں جی تھوڑا تھوڑا اگے بھی ہو جاؤ تاکہ جڑے پچھوں آن کے پھر محفل دے دوبارہ کہنا بندہ ویسے بھی چنگا نہیں لگتا. تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ. حضور دی محفل ہے تو حضور دی محفل تے ہی درس دیندی ہے بھی ایک دوجے دے قریب ہو جاؤ. پڑھو پھر میرے نال مل کے. الصلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جدو بندہ درود شریف پڑھدا ہے اللہ کریم ایک فرشتے نو حکم دیندا ہے کہ تو اے نور والا جڑا چشمہ ہے نا پانی والا ان دے اندر گوتا لا. کی لا؟ ٹوبی مار. او فرشتہ ٹوبی ماردا ہے. اللہ فرماندا باہر آ جا. فرشتہ باہر آ جاندا ہے. پھر اللہ فرماندا اپنے پر جھاڑ. کی جھاڑ؟ پر جھاڑ. او فرشتہ جدو اپنے پر جھاڑدا ہے نا تے او پراں تو جننے پانی دے قطرے ڈگدے نے اللہ کریم ہر قطرے دے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا کر چھڑدا ہے. یا اللہ انہیں فرشتے پیدا فرمائے. انہاں دی وجہ کی ضرورت پیش آ گئی. اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتے تانوں پیدا اس واسطے کیتا ہے بندہ میرے غلام میرے آقا دا ہے. جیڑا حضور دا نوکر ہے حضور دا غلام ہے او سبحان اللہ کہہ سکدا ہے. جیڑا چودھری ہے اون نال گل ہی کوئی نہیں. حضور دا کمی بن کے حضور دا نوکر بن کے بول انشاءاللہ مدینے والا کرنے والی فرمائے گا. فرشتے ٹوپی لگائی باہر نکلیا پر چاڑے. اللہ نے ہر قطرے دے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرمایا. عرض کی پروردگار انہیں فرشتے کیوں پیدا کیتے؟ انہوں نے کی کم کرنا ہے؟ فرشتے دے اگے بڑے نے انہوں نے کی ڈیوٹی لگنی ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا فرشتے تھانوں اس واسطے پیدا کیتے میرا بندے میرے نبی دا غلام ہے. انہوں نے محفل وچ بیٹھ کے یا جس موقع پہ بھی میرے نبی دے درود پڑھے تہاڈا کام میرا درود انہیں پڑھیا قیامت تک بخشش دعا تسی کردے رہو. تو لہذا اے محفل اسی کرانا ہی تاواں. دنیا داری دے اندر اسی اننے مگن ہو رہے ہیں اسی سمجھنے ہیں کہ بس سارا کچھ یہی ہے لیکن اے محفل سجا کے دس دیتا نہ دین نال بھی ساڈا تعلق ہے. تو ذرا میرے نال مل کر پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نبی دا غلام پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرکار جیا سونا آیا نانا ہے نا سارے دا کیتا. پھر ہون چپ تو نہ پوے گا کوئی. سرکار جیا سونا آیا نانا سرکار جیا سونا. میرے نال آواز تھوڑی زیادہ ہوئے تاکہ پتہ چلے
नबी दे गुलाम नबी दे जिक्र विच ना अकदे ने ना थकदे ने सरकार जया सोना सरकार जया सोना आया नया नाए ना रब ने बनाया ना रब ने बनाना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है हक की है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है ये हक वारी तुसी 3 बारी कहना हक है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है अगे शहर ने बड़ी गल की है जी कर दे मर जावा जिस दिन दे सुने आए हाय 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 मर तो उंज भी जाने लगे तो उंज भी जाना है बड़े बड़े पहलवान आए बड़े बड़े वड्डे आए चौधरी भी आए बादशाह भी आए वजीर भी आए मुशीर भी आए बड़िया बड़िया खुराकों वाले आए कह लगे सी बड़े ताकतवर हाँ लेकिन जिदा मौत वेला आ जाता है चुक के 4 बंदे ले जाते ने मर तो जाना ही लेकिन शहरों का मरना जी तो फिर इंज मरो जी करदा है मर जावा जिस दिन दा सुने आए पिछले भी बोलो मेरे शिगिर्द भी बोलो जी करदा है तुसी तो मेरा साथ देना ना यार दूजे तो मैं कुछ नहीं ना कह सकता जी करदा है मर जावा जिस दिन दा सुने आए जी करदा है मर जावा जिस दिन दा सुने विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है हक जी करदा है मर जावा जिस दिन दा सुने आए विच कब्र दे आका ने पढ़ो पढ़ो विच कब्र दे आका ने 3 बारी पढ़ना तुसी मेरे नाल मिल के एक आवाज विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है विच कब्र दे आका ने जिंदा यकीन है कि वाकई मेरी कब्र के अंदर कमरे वाला आएगा मैं महफिल भी ता सजाई है मैं महफिल में भी ता आया मरे मैं जाना ही अज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों 3 सालों 4 सालों 10 सालों आखिरकार गल इत्थे ही मुक जानी है ये कब्र में जाना ही जाना है अगर पता कब्र में जाना है तो फिर मदीने वाले ने आना है तो फिर कह ले विच कब्र दे आका ने दीदार कराना है सरकार जिया अज भी कोई बेली नहीं पे पढ़ते शर्मान डे हजूर के जिक्र विच ना शर्माया करो ये दुनिया दी होर बड़ियां चीज़ां ने जिन्हां विच शर्माना चाहिए उन ते कदी शर्म नहीं करते झूठ असीं टका के बोलने आ शर्म नहीं करते मापियां नूं टका के असीं जवाब देने आ शर्म नहीं करते ये चीज़ां ने शर्म करने वालियां हजूर दे अंदर कोई शर्म नहीं खुल के बोलो पता चले जेड़ा दीवाना गली चों निकले असीं ते भुल्ले ही रहे हां दीवाने ते आ बैठे ने सरकार जया सोना सुभान अल्लाह सदका जावा सरकार जया सोना ना रब ने बनाया है ना रब ने उंगली उठा देने पहचान नु हिलाउंदे ने यही मिलाद हाँ जी पता नहीं लोगों को की हो गए यही मिलाद है बस और कुछ भी नवी गल नहीं हैगी उंगली नू उठा देने पढ़ना पैना उंगली नू उठा देने जिन्हों जिन्हों पता वाकई हजूर ने चंद हलाया अज इंडिया चंद ते जाके आंदा असी चंद ते पहुंच गए असी बड़े कारनामे कीते ने मैं क्या चलियो तुसी ए खुशी में मनांदे असी चंद ते चले गए मेरे नबी दी शान है नबी ने चंद में अपने कदमों में चुराना उंगली नू उठा देने
ਪਹਿਚਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਨ ਫਲਕੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਚੰਨ ਫਲਕੀ ਮੇਰੇ अल्लाह करे अल्लाह तुहानू भी इवें दे खिडौने खूबसूरत दे देवे मैनू भी देवे हाँ जी सौ रब दी चन फलकी खिडौना है सरकार जया सोना ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਪਿਆ ਨੂਰ ਬਰਸਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੇਖਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ हाँ जी अकारी साहब अज मेरे नाल सन इन्होंने पूछो हाँ जी शदीद गर्मी धुप लोग कुर्सियां ते इंज बैठे ही जिवें सर्दी च बैठे होंदे ने धुप्पे मैं दिल विच सोचदा रहा यार बंदा अपनी मर्जी नाल अगर दफ्तर दे नादरा दफ्तर अगे 5 मिनट बहना बह जाए ना वो कहते पर जान छड़ाओ अगली बारी बना लागे इन्नी धुप्पे खलोता ही नहीं जाता हाँ जी बिल अगली बारी तार देंगे डबल ही आ जाएगा ना मैं सारिया बंदा गल्लां बर्दाश्त कर लैंदा लेकिन हजूर दे जिक्र दी वारी आई है ना फिर गर्मी वेंदा ना फिर सर्दी वेंदा वेखो जी हर एक शै ते प्या नूर बरसदा ए वेखो जी हर एक शै ते प्या नूर बरसदा ए लगदा ए हुण इत्थे सरकार ने आना ए लगदा ए हुण इत्थे मुहब्बत नाल पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह हजूर आ भी जाएंगे उन्होंने कोई देर नहीं लाउनी ये साडा अकीदा है यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं हमारे घर में भी हो जाए सल्लल्लाह हमारे घर में भी हो जाए चरागा सल्लल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा एवं तो नहीं फिर शायर ने आखिया वेखो जी हर एक शै ते प्या नूर बरसदा ए लगदा हुण इत्थे सरकार ने सरकार जिहा सोना आया इंशा अल्लाह वेखणगे सरकार दे रोज़े नू इंशा अल्लाह वेखणगे सरकार दे रोज़े नू ये तुहाडे वास्ते पे पढ़ना अगली गल बड़ी डाडी है सुभान अल्लाह इन्नी उच्ची आखिया जे ये दुआ मैं तुहानू दे रहा या अल्लाह जिवें असीं अज इत्थे इकट्ठे तेरे जिक्र तेरे महबूब दे जिक्र विच इकट्ठे आ कोई वेला इवें दा भी आवे मदीना होवे हजूर दी मस्जिद नबवी होवे अखां दे सामने गुंबद खजरा होवे हजूर दा ज़बाना ते जिक्र होवे ते उदों भी असीं इही आंदे रहिए इंशा अल्लाह वेखणगे सरकार दे रोज़े नू जिस जिस मेरे आका दी महफिल नू सजाना है जिस जिस मेरे आका दी महफिल नू सजाना है सरकार थोड़ी जी तुसी भी पढ़ लो सरकार जया कोई सड़दा सड़ जावे कोई मरदा मर जावे कोई सड़दा फिर साड़ो ना कोई सड़दा सड़ जावे
कोई मरदा मर जावे सुनिया ने ते गज वज के सुनिया ने ते गज वज के मीलाद मनाना है सरकार जया सोना अल्लाह तो सलामत रखे पढ़ दो सरकार जया सोना ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है मैं आप भी नीवा हाँ निस्बत नू मेरी वेखो मैं आप ते नीवा हाँ निस्बत नू भी वेखो असी बिल्कुल नीवे हैं साडी तो कोई औकात ही कोई नहीं अज असी मिंबर रसूल ते बैठे हैं ना ते ये हजूर दी वजह तो है तकरीर पे करने कुरान पे पढ़ने जो भी तुसी थल्ले बैठे हो सानू कुर्सी ते बिठाया इहदा मतलब ये कि अगर साडे कोल कुरान ना हुंदा तकरीर ना करदे असी भी इत्थे ही बैठे तुसी तां पाया कि जिक्र मुस्तफा है मैं आप ते नीवा हां निस्बत नू मेरी वेखो जिंदे हाथ विच लज मेरी जिंदे हाथ विच लज मेरी और शाद पराना है सरकार जया सोना अजे भी तुसी सारे नहीं पे पढ़ते सरकार जया सोना ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है हक अल्लाह ताला दी हम्दो सना सरकार दो आलम नूर मुजस्सम और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुक़द्दस व मुनज़्ज़ा बुलंद बाला बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करन तो बाद सामीन हजरात आज दी ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा जी मुहम्मद याकूब और उन्होंने साहबजादगान मुहम्मद नबील मुहम्मद आदिल मुहम्मद वक़ार अब्दुर्रहमान और इन्हों दे अजीज रिश्तेदार जिन्होंने रल मिल के सोने नबी दी आमद दे दिन हजूर दी महफिल नूं सजाया है अल्लाह करीम दी बारगाह विच दुआ है अल्लाह ताला इन्हां दा इश्क सलामत रखे सारी दुनिया ईमान सलामत मंगदी है या अल्लाह खात्मा ईमान ते होवे लेकिन इश्क सलामत कोई कोई मंगदा है इस वजह जंग दा बाबा सुल्तान और आरिफीन पे फरमांदे ने कि ईमान सलामत ओ हर कोई मंगे ते इश्क सलामत कोई इश्क जड़ा है ना फिर जिन्हों लग जाता है ना फिर उन्होंने ही पता होता है अल्लाह करे ये जड़ा इश्क सानू हजूर की मुहब्बत में लगा है ना सारी जिंदगी लगा ही रहे क्योंकि इस तो बगैर गुजारा कोई नहीं कोई कहना नहीं जी नहीं मैं आख्या बगैर खट्टे तो दही नहीं जमदी क्यों जी आ दोधी विच बैठे ने पुछ लिया जे बगैर खट्टा जिन्ना चर ना लाइए उन्ना चर दही भी सुल्तान फरमाते ने जाग बिना ओ दुध जमे देना ही ओ जाग बिना ओ दुध जमे देना ही पमे लाल होवन कड़ कड़ के वो तो अल्लाह ताला
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਜਨਾਬੇ ਯਾਰੇ गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा फरमाया। आपने जिंदगी एवें दी गुजारी है, हजूर नाल इश्क करके विखाया है, फिर इश्क एवें दा कीता है जे सोने ने आख्या माल चाहिए घर दी हर शाही चुक लियांदी। हाँ जी ये इश्क दियां गल्लां ने ना। आओ अल्लाह दा कुरान पढ़ी, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद हजूर दा जिक्र फरमाया, हजूर दा नूर दा जिक्र फरमाया। अल्लाह करीम ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाह कुरान ते सारे आखो सुभान अल्लाह। इन्नी उठी सुभान अल्लाह आखो जेडे घरां विच सुते पे ने उन्हां नूं पता चल जाए पता नहीं किन्ने को लोकी आ गए, हजूर दे दीवाने पता नहीं किन्ने को आ गए। इन्नी सुभान अल्लाह दी आवाज़ आ रही ने। असीं भी चलिए। मैं कुरान दी दोबारा पढ़न लगा, मैं वेखना चाहना कि सुनिया नु कुरान दे नाल कितना प्यार। अल्लाह करीम फरमांदा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया तुहाडे कोल अल्लाह दी तरफों नूर आया। या अल्लाह किंदी तरफों? अल्लाह फरमांदा है मेरी तरफों। पता है चलिया रब ने तो साडे वाले नूर कलिया है। अल्लाह ने कुरान आंदे कद जाअकुम मिनल्लाहि तुहाडे कोल अल्लाह दी तरफों आया। इना मतलब है जेड़ी गल अल्लाह दी तरफों आवे ओ झूठी नहीं होंदी। जेड़ी चीज अल्लाह दी तरफों आवे ओ हक होंदी है, सच होंदी है। अल्लाह ने कुरान कलिया असी लब्बैक आख्या या अल्लाह तेरा कुरान सच है। अल्लाह ने नबी कल्ले असी आख्या या अल्लाह ए भी हक है ए भी सच है। अल्लाह ने फरिश्ते कल्ले असी फरम अर्ज की या अल्लाह ए भी हक है ए भी सच है। अल्लाह ने किताबा नाज़िल फरमाया असी ए भी मान लिया या अल्लाह ए भी हक है ए भी सच है। अल्लाह ने फरमाया क़यामत आनी है असी मान लिया ए भी हक है ए भी सच है। हज़रत इकराम पता चलिया जेड़ी चीज अल्लाह दी तरफों आवे ओनू मनना बड़ा जरूरी है। अगर ओनू नहीं मनांगे तो फिर साडा गुजारा कोई नहीं, उनके बगैर चारा कोई नहीं। ओनू मनांगे तो दीन विच रवांगे। जेड़ी रब दी तरफों चीज आई ओनू कबूल करना पवेगा। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया लोगो इस भुल विच न रहना कि मेरा नबी भी तुहाडी तरह बशर है। ना ना है नूर लिबास बशर दा दे छड़िया। मैं कुरान दी दूजी आयत पढ़ना। अल्लाह करीम ने 16वें सिपारे दे अंदर इरशाद फरमाया सूरतुल कहफ खत्म हो रही है। अल्लाह करीम ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सोनिया कमली वालिया लब खोल तू उच्ची बोल। सोनिया लब खोल अपने सुरानी लफाज अपने गुलामों ने सुना या लगी। अल्लाह करीम ने फरमाया सोने तेरिया शाना बड़िया ने मैं दितिया ने मैं जानना वा। लेकिन जेडे सामने ने ये सारे जहल किस्म के लोग ने एक काफर ने मुरतद ने बेईमान ने। अगर तू इन्होंने आख्या ना ना लोगों मेरे वाल वेखो मैं अल्लाह दा नबी हाँ, अल्लाह ने मैनू बड़िया ताकत दितियां ने, इन्होंने यकीन नहीं करना। इन्होंने पहले अपना बना लो फिर अपनी शाना दसिया। पहले इन्होंने अपने वाल कर लवो, इन्होंने अपनी शाना ना दसो। इन्होंने आखो बेलियो मेरे नहीं लिया जाओ मैं भी तुहाडी तरह इंसान तुहाडी तरह। चलो आप थोड़ा जा पॉइंट बदल लेने माड़ा जा। मिसाल होंदी है समझाने वास्ते। रब ने कुरान के अंदर मिसाल दी है। मिसाल का मतलब ही होता गल समझ आ जाए। मैं इंसान है कि नहीं? उच्ची बोलो। तुसी है कि नहीं? है तुसी भी इंसान मैं भी इंसान हूं। तुहाडे च मेरे फर्क है कि नहीं?
بولو تو صحیح ہے نا فرق ہے نا کی فرق ہے بھی تسی حافظ قرآن ہو عالم دین ہو مسجد دے امام ہو قرآن پڑھ دے ہو بچے پڑھا دے ہو سارا کچھ معاملات نے انہا مطلب یہ ہے کہ ایک محلے دا امام ہوئے وہ ساڑھے تو آل ہے اور دوجے انسان تو جڑا قرآن نہیں پڑھیا تے قرآن پڑھنا والا ہوندے تو اللہ ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا نماز پڑھنے والا ہوندے تو اللہ ہے جڑا روزے نہیں رکھدا روزے رکھن والا ہوندے تو اللہ ہے جڑا حج تے نہیں گیا حج کرنے والا ہوندے تو اللہ ہے او یار اگر ایک دوجے تو بندہ کوئی سبق حاصل کر لوے ایک نمازی ایک بے نمازی ہے او ایک دوجے تو اللہ ہو سکدے نے تے جڑا سارے نبیوں دے نبی ہے جڑا سارے نبیوں دا نبی ہے وہ اللہ کیوں نہیں ساڈا تے عقیدہ ہی ہے آدم علیہ السلام بھی اللہ شیشہ علیہ السلام بھی اللہ نوح علیہ السلام بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ اسحاق علیہ السلام بھی اللہ یوسف علیہ السلام بھی اللہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ ہود علیہ السلام بھی اللہ یونس علیہ السلام بھی اللہ زکریا علیہ السلام بھی اللہ ادریس علیہ السلام بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نوح علیہ السلام بھی اللہ 1,24,000 قوموں پہ شملہ کرام آئے سارے اللہ لیکن سارے تو سادہ نبی سب تو اللہ اللہ حضرت مجدد دین ملت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی یہی تقل کی تھی سب سے آلہ مارا نبی سب سے بات سارے پڑھ لو انشاءاللہ یہ کرم فرمان کے سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے بالا جبرائیل امی رہ گئے راہ میں اور جبرائیل امی رہ گئے راہ میں عرش اعلیٰ پہ پہنچا اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس اسناد دے اندر ایک اپنی خواہش دا اظہار کیتا ہے تسی سبحان اللہ کو تے سناو اپنی ایک خواہش دا اظہار کیتا ہے کی میرا دل کرتا ہے کہ سارے نبیاں نو میں سامنے کر کے نا تے انہاں کول ایک سوال کراں کی کراں اچھی بولو ذرا سوال کراں انہاں دے کولوں پھر دل وچ خیال آیا اے کام تے ہن ہو نہیں سکدا قیامت نہیں ہونا ہے ایک واری مسجد اقصی وچ ہویا دوجا قیامت نہیں نبی اکٹھے ہو سکدے نے اونج تے اپنی اپنی قبراں دے اندر وہ زندہ ہی نے پر اکٹھے نہیں ہو سکدے تے ہن قیامت نو اکٹھے ہونے نے پھر آپ قیامت دا منظر بھی پیش کیتا کہ قیامت دا دیہاڑا تے ہوئے گا تے اس سوال میں قیامت نہیں کر لاں گا قیامت نو سوال کر لاں گا سوال کی کرنا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں جو قیامت دا دن ہوئے گا سارے نبی اکٹھے بیٹھے ہون گے اپنے اپنے سٹیج تے اپنی اپنی شان دے مطابق سٹیج تے بیٹھے ہون گے تے میں اگے ہو کے نا سارے نبیاں دی بارگاہ چ التجا کراں گا انہاں نوں پوچھاں گا اے آدم اے شیش اے نوح اے موسیٰ اے عیسیٰ دسو جیڑا نبی ساڈا تہاڈا بھی ہوئی ہے سبحان اللہ یار آکھو نا سبحان اللہ حضرت بڑی کمال دی گل کیتی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی ایویں تے نہیں رولا پاں دے بھی اعلی حضرت نوں پڑھو اعلی حضرت نوں پڑھو اعلی حضرت فرماندے نے میں قیامت والے دن سارے نبیاں نوں پوچھنا ہے میرا دل کردا سوال ہے کہ میں نبیاں نوں پوچھنا ہے کہ جیڑا نبی ساڈا ہے تہاڈا بھی یہی ہے آپ یہ کو پھر دوبارہ کہیں دینے اعلی حضرت میرا یقین ہے انہوں نے جواب بھلا کی دینے جی سبحان اللہ کو تو جواب سناواں حضرت اعلی حضرت مجدد دین و ملت کہندے نے جدوں میں سوال کراں گا اے نبی آدم اے نبی عیسیٰ اے نبی موسیٰ اے ابراہیم خلیل اللہ اے اسماعیل ذبیح اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ دسنا میں نبی دا غلام میں نبی دا دیوانہ تہاڈی شان اعلی میں ادنا پر میں ایک سوال لے کے آیا ہوں انہاں جواب تہاڈے کول لینا چاہنا میرا سوال ہے جڑا نبی ساڈا ہے تہاڈا بھی اے ہے اللہ دل فرماندے نے میرا دل آندا جدوں میں نبیاں نوں سوال کراں گا او نبی مینوں تے جواب اے دین گے جیسے سب کا خدا ایک ہے
ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اے اللہ حضرت جی میں تیرا رب بھی ہوئے ساڈا بھی ہوئے جی میں سارے نبیاں دا بھی رب ایک ساڈا بھی وہی کوئی رب ہے جی میں سارے ولیاں دا رب ایک ایویں ساڈا بھی رب ایک جی میں ساری دنیا دا رب ایک ایویں ہی جی میں جیسے ساروں کا رب ایک ہے ایسے ہی ساروں کا نبی بھی ایک ہے اس وجہ سے اللہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ لگتا تسی تھک گئے ہو ادھے ادھے پہ بول دے اور تھک گئے ہو پر نہ حضور دے عشق وچ سننی نہیں تھکدا سب سے اعلیٰ اللہ کریم نے فرمایا سونے تینوں اس واسطے بشریت دا لباس پیا دینا تو اے نور تھلے نہیں انسان تو اے نور تھلے نہیں انسان تے نور دی گل انسان نو سمجھ نہیں آنی تینوں اس واسطے بشریت دا لباس پیا دینا تاکہ انسان تینوں کھاندا ویکھن کھاندا ویکھن انہاں نو کھانا آ جائے تو پینی انہاں نو پینا آ جائے تو لباس پاویں انہاں نو لباس پانا آ جائے تو شادی کرے انہاں نو شادی کرنی آ جائے تو اپنے ماپیاں دی خدمت کرے انہاں نو ماپیاں دی خدمت کرنی آ جائے تو نماز پڑھے انہاں نماز پڑھنی آ جائے تو روزے رکھے انہاں روزے رکھنے آ جان تو حج کرے انہاں حج کرنا آ جانے تو رب دی بارگاہ وچ دعا کرے انہاں دعا کرنی آ جائے اس واسطے اللہ نے اپنے نبی نو بشر بنا کے بھیجا سنی دا عقیدہ بھی ہے اللہ دا نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے لیکن حقیقت حضور دی نور ہے اصل حضور دی نور ہے جی میں ساڈی اصل مٹی ساڈی اصل ساڑھی اٹھ اس واسطے رومیہ کشمیر عارف کھڑی دا بابا آپ بولے آپ فرماندے نے اے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تھا لے جانا اے دنیا او دن چار دہاڑے تے کیے تھا جانا یار بنا لے تو کملی والا جے کر تو جنت جانا قصور دا بابا بھی بولے ہون تو بولنا پینے بابا بلے شاہ فرماندے نے نہ کر بندیا او میری میری نہ تیری نہ میری اے دنیا او چار دن دا میلا تو پھر مٹی تیری اجے تے میں تمہید ہی بنن دیا تھکے تے نہیں وقار راتی میرے نال سی اینو پتہ ہے رات کی اسی کیتا ہے صحیح رات قرآن پڑھے حضور دی آمد دی خوشی سویرے 3 بجے آن کے پھر مسجد اندر پھر حضور دا میلاد نماز تو بعد پھر حضور دا میلاد 11 بجے پھر حضور دا میلاد جمعے وچ پھر حضور دا میلاد بہرحال جناب عالی آؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کریے میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا گیا او اے حضور دی ولادت دے باسعادت حضور دا بچپن دا زمانہ جے تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تے گل شروع کریے نہیں تے پھر دعا مانگیے ڈرائیور جی نظر گڈی نہ پریچے گڈی نہیں ٹوڑ دا مولوی کیویں ٹرے مولوی تے قرآن پڑھنا ہے نبی دی حدیث پڑھنی ہے تے پھر اے تے 2 نمبری نہ کرو اوتھے کرایہ دیندے ہو
हाँ जी इत्थे कराया नहीं इत्थे लंगर वाह वाह सुभान अल्लाह यार आखो सुभान अल्लाह कुर्बान जावा आओ ना नबी दी शान बयान करिए सब तो पहले तो शान होंदे कोले पूछने जेड़ा उस वक्त मौजूद सी जरा उस मौके ते मौजूद सी हजूर दी शान की हजूर दा मुकाम की है ये मुकाम हजूर दी मां तो वध जानदा कोई नहीं सैयदा आमना फरमांदियां ने जदों सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर अजे मेरे अंदर मुंतकिल नहीं होया मैं थोड़ी जी गल पिछे ले जा तेनू गल समझ आ जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों इंसान आदम अलैहिस्सलाम नु बनाना चाहया अल्लाह करीम ने फरमाया ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जी रब्बे जलील फरमाया जमीन ते चला जा जाके मिट्टी लेके आ जिब्रील अलैहिस्सलाम जदों जमीन ते आए ने जमीन नु हाथ पाए जमीन रोई है जमीन कर लाई हाथ जोड़ दिए जिब्रील मैनू ना लेके जावे जे तू मैनू लेके चला गया रब इंसान बनाए तो फिर ये इंसान बनन तो बाद भरा भरा दा नहीं बनना मैं गल दुखी छेड़ बैठा हुण मैं तुहानू सुभान अल्लाह नहीं कहनी मेरी कैफियत बदल गई मैं अल्लाह रब ने जद कर खाने काबे पहुंच गया खाने काबे दी मिट्टी नाल आन के जदों हाथ पाए जिब्रील अलैहिस्सलाम दे सामने मिट्टी रोंदी है करलांदी है आंदे जिब्रील मैनू नाल लेके जाई अगर तू मैनू ले गया लोकी अपने मां प्यो नू धक्के मारनगे जिब्रील अलैहिस्सलाम आंदे ने मैनू तरस आ गया मैं मिट्टी छड्डी वापस अल्लाह दी बारगाह में चला गया अल्लाह करीम ने पूछा जिब्रील मिट्टी नहीं लेके आया अर्ज की सोने रब्बा मैं ले चली सी लेकिन मिट्टी बड़ी रोई है बड़ी करलाई है मैनू तरस आ गया अल्लाह करीम ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नु कलिया तू जा जमीन फिर रोई फिर कर लाई फिर अल्लाह करीम दी बारगाह च अर्ज की या अल्लाह ओ बड़ी रोंदी पई आंदी है मैनू नाल लेके जाई थोड़ी देर तो बाद मिकाईल ने जमीन नु फड़िया है जमीन रोंदी जमीन आंदी है मैनू नाल लेके जाई अगर इंसान पैदा हो गया जिंदा बेटी कब्र विच दफन कर देवे मिट्टी ने जिदे इन्नी गल की या अल्लाह मैनू तरस आ गया मैं मिट्टी छड़ दी है अल्लाह करीम ने फरमाया इज़राइल जी रब्बे जलील फरमाया जमीन पे जा मिट्टी लेके आ इज़राइल अलैहिस्सलाम आए ने मिट्टी फड़ी है मिट्टी बड़ी बेली बड़ी कर लाई इज़राइल एक ना सुनी कहंदा रोनी है ते रो करलानी है ते करला मैं तेनू नहीं वेखना रब दा हुक्म वेखना है सवाल फिर पैदा होता है कि जिब्रील वास्ते रब दा हुक्म नहीं सी इसराफील अलैहिस्सलाम वास्ते हुक्म नहीं सी माया का हुक्म है सी लेकिन उन्होंने अपनी अर्ज भी पेश कर दी थी या अल्लाह सी ले ली लेकिन तरस आ गया अल्लाह करीम ने फरमाया चल इज़राइल तू जा इज़राइल कोई नहीं सुनी मिट्टी फड़ ली मिट्टी अल्लाह दी बारगाह विच ले गए अल्लाह करीम ने पूछा इज़राइल की मिट्टी ने तेनू कुछ नहीं आखिया मिट्टी ने तेन कुछ नहीं आखिया अर्ज की अल्लाह बड़ा कुछ आखिया पर मैं आंदी नहीं सुनी अल्लाह ने फरमाया तू बड़ा जिगरे वाला है तू बड़ा जिगरे वाला है तू एक नहीं सुनी तेन तरस नहीं आया अज तेरे उत्ते असीं बड़ी वड्डी ड्यूटी लान लगे जिस इंसान गुनाह वास्ते तू मिट्टी लेके आया है इंसान बन जाएगा इनू मारना भी तू है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ बांध लिया या अल्लाह मैनू की पता सी इन्नी लंबी ड्यूटी मेरी हो जानी है हर नबी हर वली हर गुनाहगार हर नेकोकार अरबी अजमी सिंधी पंजाबी फारसी गोरा चिट्टा बच्चा बच्ची बुढ़ा हर बरादरी वाले दी कब्ज़ रूह करनी है ओनू इज़राइल अलैहिस्सलाम आंदे ने इज़राइल आंदा या अल्लाह मैं मिट्टी ले आया वा अगर मैं तू इंसान बनाया जतिन जी मैं रूह कब्ज़ की जिन्ना दा अब्बा जिन्ना दी मां जिन्ना दा भाई जिन्ना दी भैन मैं मारी ओ ते मैनू बुरा भला आखणगे इत्थे किसे बाल नू समझाउण वास्ते कोई चंड मार देवे ते केस चलदे ने सालां दे सालां इत्थे लोकी ते चंड बर्दाश्त नहीं करदे ते मैं उन्हां दा अब्बा बाप मारांगा
تے لوگ کیویں برداشت کرنگے او تے پورا بھلا آکھنگے اسرائیل نے انج کر دیتا انج کر دیتا اللہ فرمایا اسرائیل پریشان نہ ہو مارنا اسائیں پر ساڈا نام لینا ہی کسے نے انسان نو مارنا کوئی نہیں مار سکتا انسان نو کیویں سیانے کہندے نے ودی نو ستہ ہی خیر ودی نو میں اپنی اکھاں نال ویکھے ساڈا ایک بیلی ساڈا یار اللہ دی جنت قبر نو جنت دے باغ وچ ایک باغ بنائے بڑا نبی دا عاشق سی پڑھ نہیں سکیا لیکن حضور دا عاشق اون دے اندر بڑا سی جمعہ پڑھن واسطے نکلیا اون دی بیوی اپنے میکیاں تے گئی اونے کال کیتی قاری صاحب جمعہ تے تسی پڑھانا ہی اڈے تو مینوں وی لے جائے جی او اپنی بیوی نو اڈے تو بٹھان گیا جمعے دا ٹائم قریب ہے اونے جدوں اپنی بیوی نو اپنے بچے نو بٹھایا وڈا جڑا ویلر ہوندا نا وڈا او اتوں ہی لنگ گیا بیوی نو صرف سٹاں آئیاں بچے نو خراش نہیں آئی بچے نو کوئی خراش نہیں آئی لیکن وہ تے آپ تے شہید ہو گیا اللہ ان دی قبر تے کروڑاں آپ تعالی فرمائے پتہ چلیا بندے تین نے گڈی ایک مر گیا ایک نو سٹاں لگیاں ایک بچ گیا یعنی کہ مطلب کہندا ہے اللہ دے راز اللہ ہی جاندا ہے اللہ دی حکمت اللہ ہی جاندا ہے اللہ نے فرمایا اسرائیل پریشان نہ ہو بندیاں نو مارنا اسی ہیں لیکن ساڈا کوئی نام نہیں لوے گا اگر کوئی مرے گا کوئی آکھے گا اے شوگر دا مریض سی تاں مر گئے کوئی آکھے گا اے رستے وچ جا رہا سی ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا کوئی آندا اے جناب علی نے کوئی پٹھی سیدھی شاہ کھا لی زہر کھا لیا مر گیا کوئی آکھے گا اینو سپ وڈیا مر گیا میں آکھیا سپ تے وڈیا بندہ نہیں مردا جے رب نہ مارے سپ دے وڈیاں بندہ نہیں مردا جے رب نہ مارے تے پھر رب جدوں مارن تے آوے سپ نہ بھی وڈے تے بندہ پھر بھی مر جاندا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ نے انسان جدوں بنایا آج زمین مٹی لے گئی اسرائیل علیہ السلام اللہ کریم نے انسان جدوں بنایا انسان جدوں بن گیا اللہ کریم نے اون دے اندر جدوں روح پھونکی جدو اندر روح پھونکی آدم علیہ السلام دے اندر جدو روح گئی باہر نکل آئی وچ کے اندر گئی باہر نکل آئی ہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دی روح یا اللہ اندر تے ہنیرائی بڑھائے اللہ جی اندر جی ہنیرائی بڑھائے مینوں کتھے وار دتا ہی اللہ کریم پھر آدم علیہ السلام دے جسم اطہر دے اندر اپنے نبی دا نور رکھے گا وہ جسم اطہر نور علی نور ہو جائے گا اے نور جدو آدم علیہ السلام دے اندر اللہ نے رکھیا سارے فرشتوں نے پھر حکم ہی دے دیتا فرشتے سجدہ کرو اللہ کریم نے پھر جدو حکم فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون اللہ کریم نے فرمایا بھی سارے سجدہ کرو سارے جناب سجدے پہ گئے الا ابلیس لیکن خبیث اڑ گیا اے نے سجدہ کوئی نہیں کیتا اے میرا موضوع نہیں گل کرن دا مقصد ہے جدو حضرت آدم علیہ السلام دے اندر اللہ دے نبی دا نور داخل ہو گیا سارے فرشتہ نے سجدے کیتے او نور پشانی دے اندر جنی چیر سی او نچر فرشتے اگے کھڑے نے بعد حاضری پہ پیش کر دینے جدو حضرت آدم علیہ السلام دے پتن دے اندر نور چلا گیا فرشتے پیچھے چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی پروردگار پہلے فرشتے اگے کھڑے سن ہن پیچھے چلے گئے نے ان دے اندر کی راز اللہ نے فرمایا پہلے میرے نبی دا نور تیری پیشانی وچ سی فرشتے سامنے آن ہن میرے نبی دا نور تیری پشت وچ چلا گیا ہے اے تیری اولاد پیدا ہوندی رہے گی ہوندی رہے گی ہوندی رہے گی اے تیرا نور چلدا رہے گا چلدا جائے گا چلدا 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 حضرت عبد المطلب دے کول آ جائے گا عبد المطلب دے کول حضرت عبداللہ دے کول آئے گا حضرت عبداللہ دے کول سیدہ آمنہ دے پیٹ وچ جائے گا جدے سیدہ آمنہ دے پیٹ وچ آئے گا جدے دنیا تے سن آئے گا اج کسے بیٹی نو اولاد رب دے یا کسے میرے بندے نو میرے غلام نو میرے دوست بیلی نو اللہ پتر بیٹی دے بڑا خوش نظر آندا ہے آندا رب نے مینوں پتر دتا ہے رب نے مینوں دھی دتی ہے اللہ میرے تے بڑا راضی ہے میں انا جدو سیدہ آمنہ حضور دی امی جان دے گھر حضور دی ولادت
پتر دیتا ہے کل اوہی قد جاءکم من اللہ نور او نور جڑا آدم علیہ السلام دی پشت وچ سی سیدہ آمنہ فرماندیاں نے جدو میرے نبی دی آمد ہوئی ہے آپ فرماندیاں نے خرج من نور خرج من نور خرج من نور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت گل نو مکان دی کوشش کریے 11:30 بجے تک میرا ٹائم سی سبحان اللہ گل نو شروع کر لیے آپ دی والدہ فرما دیا نے او نور پھر میرے وچوں نکلے او نور دیاں پھر لائٹاں اینیاں تیز سن او نور دیاں لائٹاں مدم نہیں سن اینیاں تیز لائٹاں جندے آیا ساری دنیا روشن ہو گئی اینیاں تیز لائٹاں میرے نبی دے نور دیاں آپ دی امی جان فرما دیا نے مکہ شریف دے اندر لے کے میں شام دے محلات دیکھ لے میں آنا تعصب سے نکلا کے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں کوئی مسئلہ نہیں آمنے سامنے بولو تسی بھی حضور دی گل کرو اسی بھی حضور دی گل کرنے رولا ہی کوئی نہیں تھوڑا بھی نبی ہے ساڈا بھی نبی ہے پر بار گل لے آئی ہے نا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات آپ کی امی جانا دیا نے نور جدو نکل آیا پھر جناب علی نور دیا خبرہ سجے کبے محلے اندر پہنچ گئیاں یہ خبر حلیمہ نو بھی پہنچ گئی کہ سیدہ آمنہ دا گھر اللہ کریم نے سونا جا پتر عطا فرمائے بڑیاں دائیاں آئیاں بڑیاں دائیاں آئیاں مولوی بیان کر دینے وہ دائیاں اس واسطے نہیں گئیاں اس واسطے نہیں گئیاں اسی تے امیرہ دے بچے لینے نے اسی تے امیرہ دے کران دے وچ جاواں گیاں یہ تے بچے دا باپ ہی دنیا دے نہیں ادھروں کی لبنا ہے میں آنا میرا دل آندا ہے میرا عشق آندا ہے میرا وجدان آندا ہے ان دے اندر دائیاں دا قصور نہیں ہے او نہیں گئیاں بلکہ میں آنا چاہنا ہاں اللہ دے نبی نے انہاں نوں پسند ہی نہیں فرمایا اللہ دے نبی نے انہوں نے پسند ہی نہیں فرمایا مہر حضرت حلیمہ دی لگی حضرت حلیمہ نے حضور نو لیا میں مختصر کرنا وا جدو حضور نو لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر لے گئیاں پھر موسم بھی بدلے غریبی بھی موک گئی امیری آ گئی او حلیمہ جندی ایک دن دی روٹی پوری نہیں ہوندی جدو حضور آئے بوا کھول دیے آدھیے لوگوں جنہوں جو چاہی دے حلیمہ دے میرے آ جائے میں پوچھا حلیمہ پہلے تیرے آدھے پورے نہیں سی ہوندی ہونا نہیں ساری لے جاؤ وہ آدھی آج میرے گھر آگے جن میں آیا ساری دنیا میں بہار آ گئی حضرت حلیمہ سعدیہ ایک بیٹی ہے شیمہ جنہیں میں نبی دی رضائی بہن ہے ایک دن بکریاں لے کے گئی ہے جنہیں بکریاں لے کے گئی ہے جنہیں واپس آئی ہے جناب علی ایک دن کہنے لگی امی میرا دل کر دائے میں اپنے ویر محمد نو بھی نال لے کے جاواں جے تسی ان گل سننی ہے تو سبحان اللہ کہنی چاہیے تھک میں بھی گیا پکھا بھی لگا ہے تو پسینو پسینی میں ہو گیا تو تھوڑا بھی تھوڑا جا پسینہ آنا چاہیے یار نہیں خراب ہو جائے گا کم انہوں پرہ ہی رہن دے آکھو سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ آندیاں نہیں شیمہ تینوں کی مسئلہ ہے تینوں پتہ نہیں میں مکہ لے کے آئیاں اگر جنگل دے شیرہ نے کوئی حملہ کر دیتا اسی کی جواب دے مانگے سیدہ آمنہ نو جواب کی دے مانگے شیمہ کہنے لگی نہیں اممہ میں نو نہیں پتا میں لے جانا ہی میں تو انہوں پتہ پھر تیاں جڑی زید پھڑ لیں اے تیاں لے انہوں پوچھو نا تیاں جناب علی ماں پیاں دا ایک بڑا پیار ہے تیاں نا جناب علی بڑا پیار ہے اللہ کریم نے
जिन्हां वल धीआं ने समझो रब उन्हां ते राजी जिन्हां घर धी होवे जिन्हां मूंह बनान वो इस लैके नहीं सी कि रब उन्हां नूं धी देंदा धी रब दी रहमत है मेरा मौजू है भी नहीं फिर कदी सही गल्लां बनियां ने बंदा मुक जाएगा गल्लां नहीं मुकनियां दुनिया विच होई जिक्र कोई कलम नहीं बनी और स्याही नहीं बनी जिंदे नाल नबी दी तारीफ लिखी जाए ते मुकम्मल हो जा जनाबे आली हजरत शीमा दियां ने मैं लैके जाने लो जी जिद पूरी की दूजे दिन सवेर का टाइम आया बकरियां खोलियां ने शीमा अपने वीर दी उंगली फड़ी अखा बंद करके यार तसव्वुर दे अंदर वेखो ना कैसा जनाबे आली सरूर बनया होएगा चलो मैं थोड़े ज़ौक़ वास्ते पढ़ देना कैसा वो समा होगा कैसे वो या अल्लाह जरा पढ़ लवे उन्होंने अपने नेड़े कर ले कैसा वो समा होगा कैसे वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके चेहरे पे होगी जब पहली नजर उनके मैं गल हलीमा दी तां शुरू की है मौलवी बंदियां दियां गल्लां करदे ने बीबियां ने भी कहंदे ने मिलाद नहीं होंदा मैं आ बीबियां ने भी मिलाद मनाया है शीमा ने अपने वीर मुहम्मद की उंगली फड़ी है जनाब अली अगे अगे जो जाके शीमा बकरियां जांदी सी बकरियां अगे होंदियां शीमा पिछे होंदी सी अगे अगे बकरियां होंदियां जिदन शीमा ने अपने वीर मुहम्मद की उंगली फड़ी है बकरियां पिछे पिछे हजूर अगे आए हाय कमाल नहीं हो गया ये बकरियां भी पता है इन्हों पिछा नहीं करना ये बकरियां भी पता है अगे नहीं चलना आजम चिश्ती ने कमाल ही कर छड़िया अब फरमाते ने तू मेरा जे महबूब ने देखा और जिन्नू वेख के चन शर्मान वे ओ दर्द मारी ओ बिजली लिश्क न मारे ओ मता बेद भी हो जा वे तू जे मेरा महबूब नहीं देखा ओ जिन्नू वेख के चन शर्म जे कर सोना हथ रखे फुल्ला अंदर ते हथ फुल्ला तो वद वद जा वे जे कर सोना चाहे सैर चमन दी तेरा ही राह भुल जा वे ओ आजम एडा सोना माही सानू होर किधरे नजर ना आया वे जनाबे आली बकरियां पिछे पिछे हजूर अगे अगे जनाबे आली बकरियां अपने आप पे चढ़दियां नहीं हलीमा अपने वीर मुहब्बत नाल खेलदी पई है अगे बकरियां नूं मोड़ना पैंदा सी कदी खब्बे कदी सज्जे कदी कोई दौड़दी पई है कोई अगे दौड़दी पई है कोई पिछे दौड़दी पई है जिस दिन हजूर गए ने कोई बकरी ना अगे गई ना पिछे गई जनाबे आली जिदों बकरियां ने चर लिया वापसी का जो टाइम होया जिस जंगल के अंदर बकरियां चरियां उन्होंने जंगल के अंदर शेर भी हैं दरिंदे भी हैं परिंदे भी हैं उन्होंने तो फिर नजर हजूर दे पई जो उन्होंने नजर पई उन्होंने भी अपने घर भुल गए अपने आलने भुल गए एक शेर ने की कीता एक बकरी मानती जा चुक के ले गई जो चुक के ले गया जो घर आए हलीमा सादिया ने आख्या तू मेरे पुत्र नू तू थका के ले आई आए हाय मेरे पुत्र नू तू थका के लेके आई है हलीमा दी बेटी शीमा आंदी ने अम्मा तेरा पुत्र नहीं थकिया मेरा वीर नहीं थकिया इंदे जान दा फायदा ए होया
मैनू नहीं पता इस जुमले ते सुभान अल्लाह तुसी बह के आखनी है या उठ के आखनी है, मैनू नहीं पता तुसी बोलना ही है कि नहीं बोलना। जुमला बड़ा वड्डा सीमा दे नी मां तू आनी है मेरा पुत्र थक गया, मेरा वीर थक गया। नहीं नहीं अगे मैं जो बकरियां चरानी सा मेरे उत्ते धुप होंदी सी, अज मेरा वीर मेरे नाल सी, मेरे वीर ते भी बदला ने छाया कीता, मेरे ते भी छाया कीता। लो जी जो घर आए ते हलीमा सादिया ने बकरियां गिनिया एक घट है। आपने फरमाया तेरे मैं क्या सी ना अपने वीर नूं ना लैके जी, एक बकरी खड़ा ही है ना ते दुध भी हो ही देंदी सी, दुध भी। तो हुण की करांगे जदों सीमा नूं हलीमा सादिया गुस्से होण लग पई, हजूर फरमांदे ने अम्मा मेरी भैन नूं ना कुछ कह, काश आ जिवें दे वीर पैदा हो जान जो अपनी भैन की शादी करन ए ना आखन उत्थे ही रहना ही, तेरे वास्ते दरवाजे बंद ने क्यों, तुहाडे नाल रल के नहीं जम्मी ओनू कह, तेरा दिल ना लगे तेरे वीर जिंदा ने। आखो यार सुभान अल्लाह। ओ जरा अगर ना सही निकलिया परेशान ना होवी, मेरे वीर की आखनगे, बरादरी की आखेगी ना ना तू बरादरी दा नहीं सोचना, अपने वीरां दा सोचना है, अपनी इज्जत दा सोचना है। असी तेनू वेचिया नहीं, तेरा निकाह कीता, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हजूर आंदे ने अम्मी ना लड़ मेरी भैन नाल, शेर दी ऐसी दी तैसी चलने दोबारा जंगल दे अंदर, किन्ने जुर्रत की हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जिस जगह से बकरियां चराइयां, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई ओ जंगल दे शेरों, आवाज जो तेरे मुस्तफा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाई, बचपन का जमाना सारे शेर जेडे इंसान दे खून दे प्यासे आउंदे ने, इंसान दे खून दी खुशबू जाए हमला कर देंदे ने। जनाब अली इत्थों भी पता चल गया हजूर नूर, सारे जनाब अली एने आन के खड़े हो गए। बाद हजूर ने फरमाया मुंह चुको इधर वेखो, बकरी किन्ने चुकी है साडी, सारे हुण बोलदे कोई नहीं, जिन्ने चुकी सी मानती मानती अगा हो गई, कहंदा जिन्हें बकरी चुकी है सामने आ जाए, मानती मानती अगे नेड़े होया, इंज अपना हाथ चुक दिता, मैं ये काम कीता। हजूर ने फरमाया तेनू शर्म नहीं आई, वेख तो सही ना बकरी किंदी है। और शेर अपनी जुबान के अंदर बोले होएगा, वो कहन लगा सोनिया तू सोना ही इन्ना है, तू सोना ही इन्ना है, असी आपस अंदर मीटिंग की थी, एडा सोना हो सकता कल ना आवे, इन्हां दी बकरी रख लईए सवेरे आप ही आएगा। सोनिया असी बकरी ता चराई है ताकि तुसी फेरा पा लवो। हजरत ग्रामी और शेर ने दूजिया नु कहा चलो भाई बकरी लेके आओ। और बकरी जिथे खड़ी सी उहदे कोल दो शेर रखवाली वास्ते खड़े ने, गैन मैन सिक्योरिटी गार्ड, दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े ने, कोई होर हमला ना करे, जे बकरी ते जिन्ने हमला कर लिया क़यामत तिकर कोई शेर नहीं लबना। और बकरी उन्होंने नहीं खादा, हजूर ने वापस कर दी। नाल आंदे ने शेर कहंदे ने सोनिया फेरा पांदे रवो, दीदार करांदे रवो। ते असी भी फिर यही आने, तकरीर खत्म हो गई। सदा वसदा रवे तेरा दवारा, या अल्लाह जरा पढ़ लो उन्हें भी वस जाए। सदा वसदा रवे तेरा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदे गरीबां दा। मैं दुआ देन लगा या अल्लाह जेड़ा मेरे नाल पढ़े रात रे सामे अज तेरी मिलाद दा विनते नहीं, उन्हें अपना दीदार करा दे। मैं तू जुदा में हो तो भी आखे सदा वसदा रवे तेरा दवारा,
लल्ला जिथे होंदे गरीबां दा गुजारा ओ मुल्ला नो मान ओ डॉलरां ते नाले है रियाला ते सुनिया नू ते है बस तेरा ये बाजू बार कट के कर लो जिन्ना तय कल गए जिंदा दिल चाहता है फालज की बीमारी अंदर ना मरे शुगर की बीमारी अंदर ना मरे हेपाटाइटिस के अंदर ना मरे वो फिर हाथ चुक के आखे वो सुनिया नात है बस तेरा सहारा सहारा या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद होवे सहारा सहारा ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर तुहाडे कोल अल्लाह दी तरफों की आया व किताब मुबीन और रोशन किताब नूर तो मुराद भी हजूर दी जात है किताब तो मुराद कुरान पाक दी और नूर किताब इन दे अंदर फर्क है किताब पढ़नी होवे ते लालटेन दी जरूरत पैनी किताब पढ़नी होवे ते बल्ब दी रोशनी दी जरूरत होनी है जे कुरान समझना ते पहले मदीने वाले नूं मनना पैना ठीक है जी समझ आ गई नाराज तो नहीं जे गुस्सा तो नहीं कीता हजूर दे मिलाद विच आया करो ए ना वेख्या करो भी इन्ने सजाई है या ओने सजाई है महफल सरकार दी है महफल महफल ते बस जिथे महफल होवे पहुंच जाया करो तगड़ा माड़ा ना वेख्या करो बस महफल हजूर दी है जाना है जी बस शेर मेरा आखिरी है तकरीर भी खत्म है महफल तो घर सजाया कर सरकार आनेंगे महफल तो घर सजा जरा कैमरा कमाओ इन्हां दे हाथ चुकाइए ताकि पता चले हजूरां दे गुलाम बड़े बड़े दुनिया दे लोग की ने जेड़े जेड़े बादशाह भी आए उन्हां दी बड़ियां तारीफां होईयां लेकिन कभी किसी एवें नहीं कीती जिवें गुलाम पे कर देने महफल तो घर सजाया कर सरकार आनेंगे महफल तो घर सजा झंडे बनाओ हाथां नूं ला रहे महफल तो घर सजाया कर